प्यारे किसान वीरों ते भैणों, पशु पालन साडा मुख धंधा है तो इस धंधे नाल बहुत किसान जुड़े भी हुए हैं। चाहे आपां वपारिक पद्धर ते काम करने हैं, चाहे आपां घर वास्ते दुध की पैदावार करने हैं, ये सारे किसानां नाल जुड़ना बड़ा वधिया इशारा है। साडी खेती जिहड़ी है वो नवीनता वाले पासे जाण डई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर गल बड़ी उभर के सामने आती पई है कि साडी जिहड़ी रवायती नस्लां सीगीआं उन्हां नूं असीं छड्ड रहे हां, उन्हां नूं नाल लै के ਚੱਲਣ ਦੀ लोड़ हैगी है ताकि वो जिहड़ा रवायती साडीआं नस्लां ने उन्हां नूं आपां पालीए। नीली रावी देखो साडे देश की ये पैदावार है, देश तो शुरू हुई सी ते अज विसर रही ये नस्लां ने। इन्हां नस्लां नूं मुड़ सुरजीत करन दी लोड़ है। इस पासे असीं चल रहे हैं और नाल दे नाल साडे जिहड़े साइंसदान ने गुरु अंगद देव वैटरनरी ते एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ICAR ये सारे अदारे इन्हां नस्लां नूं प्रफुल्लित करन च लगे हुए हैं। आओ इस बारे जानकारी हासिल करने आ कि जदों आपां नीली रावी नस्लां की गल करने आ किवें फायदेमंद साबित हो सकदियां ये साडे पशु पालन धंधे च। आओ जानकारी लैंदे आ। मझ खोज संस्था बीड़ तो सांझ नाभा नीली रावी नस्ल की मझ के सुधार ते काम कर रहा है। इस केंद्र ते अज की तारीख 544 पशु है। इन्हां विच कट्टे कटियां झोटे झोटियां ते दुध देने वाली मझां ते सुखियां मझां हैगियां। अज की तारीख ते इस जिहड़ी नीली रावी दे पशु है कुल 120 पशु दुध दे रहे हैं। इन्हां दुध देने वाले पशुओं की अज की तारीख एवरेज हैगी है 10 लीटर डेली की एवरेज हैगी है। जे नीली रावी जिहड़ी नस्ल है दी मझ है उसकी खासियत के करैक्टर की गल करी जाए वो 5 कल्याणी करैक्टर दे चाहे नंबर 1 उनका जिहड़ा मत्था चिट्टा हुंदा हैगा, चारों पैर चिट्टे हुंदे है ते पुछ भी चिट्टी है। इनकी अखां देखोगे तो वह भी चिट्टियां हैगियां ते जिहड़े अगर इनकी बॉडी का शेप देखोगे उस अगों पतली हैगी है ते पिछे चौड़ी हैगी है। तो जिहड़े इनका जिहड़ा लेवटी है उस पर भी एक चिट्टा निशान हुंदा हैगा, उहदे ते पिंकिश निशान आंदा हैगा। जे इनकी जीभ देखोगे वो भी पिंक कलर की हुंदी है। तो जिहड़े इनके झोटे हैगे है वो स्पलेंडर दे तरह दे हुंदे ने, अगे अगे ते पिछे का पोर्शन बराबर दे हुंदा है कि एक स्पलेंडर बनांदा हैगा। इस CIRB सब कैंपस नाभा तो असी फार्मर नूं एनीमल मेनटेन करन दे इस वास्ते करते हैं कि ताकि उत्तम नस्ल के झोटे पैदा किए जा सकन। इन्हां झोटियां नूं असीं अलग अलग ਵੱਖ-ਵੱਖ सीमन स्टेशनों नूं भी देंदे आ ते उस ते इलावा असी खुद भी इत्थे सीमन कलैक्ट करके प्रोसैस करते हैं। तो ये जिहड़ा सीमन है असी अपने फार्म तो यूज़ करन तो इलावा किसानां नूं भी दिंदे आ। तो इस तो इलावा जिहड़े सीमन जिहड़े झोटे हुंदे है उत्तम नस्ल के झोटे पैदा करके असी किसानों को भी वितरण करते हैं। जिहड़ा पंजाब का बॉर्डर एरिया है जिवें गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर इस बेल्ट जिहड़े नीली रावी के पशु पाए जाते हैं। तो इस कारण इस जिहड़े उप केंद्र नूं है पंजाब विच ही एस्टैबलिश किया गया। तो इस उप केंद्र ते असी ਵੱਖ-ਵੱਖ किसानों नूं अलग अलग तरह के प्रशिक्षण भी दिंदे आ, झोटे भी दिंदे आ। तो इस तो इलावा अगर किसी किसान ने डेयरी अपने उद्योग शुरू करना है नीली रावी मझ से तो असी उन्होंने वो भी प्रशिक्षण देंगे हाँ। तो इस तो इलावा अगर किसी कोई किसान दे जिहड़े पशु बीमार हो जाते हैं या कदे एमरजेंसी सेवाओं की जरूरत पैंदी है तो असी वो सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इस तो इलावा असी पिंडां विच जाके ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकार के प्रोग्राम है गया जिवें MGMG प्रोग्राम हो गया, मेरा पिंड मेरा गौरव, उस दे अंदर असी जाके किसानों नूं उत्थे किसान गोष्ठियां भी लाते हैं तो उन्होंने प्रशिक्षण भी देते हैं। मैं इत्थे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो यानी केंद्रीय मझ खोज संस्था के विचों एज मुख सहायक मुख्य तकनीक अधिकारी के रूप में काम करता है। तो इत्थे साढ़े संस्थान के विचों अपने किसान सम्मेलन, किसान गोष्ठियां अते किसान प्रशिक्षण इत्यादि कराए जाते हैं। उनके विच असीं किसानों नूं शिक्षा देंदे ने कि तुसीं किस तरह से अपने मझ पालन की शिक्षा देने तो तकनीकी तो वैज्ञानिक विधि से किस तरह से अपने पशुओं को आप कम लागत के विचों अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो स्वच्छ दूध किस तरह आप ले सकते हैं तो उन्होंने बीमारियों के बारे में आप सारी चीज़ ट्रेनिंग के विचों असी दसी जाती हैं।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕ ਸੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो ये सारी चीज़ें ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ तो उससे उसका लाभ उठाते हैं। उसके बाद फिर अपना वो देश की प्रगति में अपना प्रगति में दान करते हैं। मैं करंटली CIRB सब कैंपस नाभा में काम कर रही हूँ। आई एम अ वेटनरी डॉक्टर और मैंने ये ग्रेजुएशन किया वेटनरी मेडिसिन में। तो मेरी ज़िम्मेदारी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हमारे फार्म में 542 नीली रावी बफलोज़ हैं तो उनकी संभालना, उनके हेल्थ के बारे में देखना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस फार्म में हम सब एक्सट्रीमली केयरफुली और प्रोटोकॉल के हिसाब से जा रहे हैं। रेगुलर वैक्सीनेशंस जैसे ब्रुसेला, FMD, ब्लैक वाटर, सब के वैक्सीनेशंस रेगुलरली करते हैं। तो रेगुलरली वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग जो भी ज़रूरी है हम करवाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें हाई क्वालिटी और एक्सट्रीमली हेल्दी एनिमल्स चाहिए, इसलिए हमें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं जैसे मिस्टाइटिस या ब्रुसेला जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं फार्म पे, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीनेशंस भी करते हैं। मिस्टाइटिस प्रिवेंट करने के लिए हम डिपिंग भी करते हैं। नीली रावी बफलोज़ जो है एक्सट्रीमली हाई फैट और हाई यील्डिंग बफलोज़ है, तो उनके टेक केयर करने के लिए, स्पेशली जो मिस्टाइटिस जो प्रॉब्लम है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए डिपिंग जो है ये सिर्फ फार्म लेवल पे नहीं लेकिन फील्ड लेवल पे भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो नीली रावी बफलोज़ के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी या हेल्थ के बारे में आपको जानने की ज़रूरी है तो इस संस्थान को आप आ सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਏ, ਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫੀਡ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਸੀਨ ਤੇ ਲੂਸਣ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਬੀਜ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 100 ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੀਲੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੌਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਾਊਪੀਸ, ਲੋਬੀਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਪੀਸ, ਲੋਬੀਆ ਹੈ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿੰਨੀ ਗਰਾਸ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਇਹ 490 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈੜੀ ਨੂੰ ਜੋਤਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਝ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 8 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੂਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੂਆ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਡਰਾਈ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 22% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30% ਤੱਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਲ ਆਦਿ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2% ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ
ਤੇ 1% ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫੀਡ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੀਡ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਪਾएं ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ प्रोडक्शन बढ़े। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है गायनोकोलॉजी और ओबस्टेट्रिक्स, जिसका मतलब होता है भैंस के रिलेटेड और जोटों के रिलेटेड जो प्रजनन के रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनकी देखभाल और जो है क्या कहते हैं सारा रिसर्च उस रिलेटेड है। और उसमें जो है एक एरिया आता है जिसको बोलते हैं हम सेमेनोलॉजी। सेमेनोलॉजी का मतलब है कि हम कैसे करके एक जोटे अच्छे नस्ल के जोटों से सीमन लेते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं, मीन्स प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करके हम जो है उनको फिर अच्छी गुणवत्ता वाली जो भैंसें होती है उनमें हम यूज़ कर लेते हैं। और हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, मीन्स कृत्रिम गर्भधान, ये हम नेचुरल सर्विस जो नेचुरली मेल और फीमेल हर एक प्रजाति का जैसे मीटिंग करते हैं, उससे इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक जोटा जो अपनी लाइफ में अगर उसको नेचुरल सर्विस पर हम रखेंगे ये जो है अपनी लाइफ में 10-12 बच्चे ही टोटल दे सकता है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उसमें क्या है, उस सीमन का हम मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक जोटा जो है अपनी लाइफ में 1000, 2000, 3000, 4000 भी जो है क्या कहते हैं बच्चे दे सकता है। तो उससे क्या है कि जेनेटिक प्रोग्रेस जो है जो होनी चाहिए वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस बेसिकली इस लैब का जो यहाँ रखने का जो है इम्पोर्टेंस क्या है कि हम हमारी फार्म को जो है इम्प्रूव करते हैं, जेनेटिक मेकअप जो है इम्प्रूव करते हैं। कैसे, हम मेल के थ्रू करते हैं, रखते हैं हम मेल 6-7 ही है इस फार्म पर, लेकिन मान के चलते हैं कि मेल बराबर हर्ड का आधा है। आधा इसलिए है क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये 6 मेल उतना ही काम करते हैं जितनी जो है 300-400 भैंसें काम करती है। तो हम इसकी शुक्राणु की जो कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, उसको एक स्पेशल मीडिया मिला के, एक पानी से जैसे डाइल्यूट करते हैं वैसे हम वो मिलाते हैं इसमें। तो लगभग जो है 3 से 5 ml अगर एक बुल एक बार में सीमन दे देता है, हम उसको कम से कम 40 ml 50 ml बना देते हैं। उस 50 ml को फिर हम जो है क्या कहते हैं उन स्ट्राज में भर देते हैं जिसका वॉल्यूम होता है 0.25 ml, मीन्स 1 ml के 4 बन जाएंगे। तो 50 ml के कम से कम 200 डोज हमारे बन जाते हैं एक बार की इजैकुलेट से, एक बार की सीमन लेने से बुल के उसमें 200 डोज बन जाते हैं। तो मीन्स 200 प्रेगनेंसियाँ हो सकती है एक बार के डोज से। तो ये हम करके फिर हम इसको एक गैस में रखते हैं जिसको लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं, उसमें ये स्टोर हो जाता है। और बहुत सारे विशेषज्ञ बोलते हैं कि इसमें हम पूरी लाइफ मतलब उम्र भर ये रख सकते हैं उसमें स्टोर। बट 30 साल 40 साल तक देखा गया है कि इसकी जो है पोटेंसी मतलब जो इसकी क्वालिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर इस सिलेंडर में कंटिन्यूसली गैस को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि इसमें लॉस हो जाता है गैस का। तो गैस आपको कंटिन्यूसली रिप्लेस करना पड़ता है और जिससे जो है ये जो है सीमन इसमें बचा रहेगा। तो बेसिकली करते क्या है, हम इस फार्म पे वो मेल के थ्रू, मैंने जो जैसे बोला कि नर के थ्रू हम जो है क्या कहते हैं जेनेटिक प्रोग्रेस करवाते हैं। हम करते क्या है, हम एक पहले अच्छी भैंसें लेते हैं। अच्छी भैंस का मतलब होता है जिसका दूध अच्छा होता है। दूध अच्छा हम किसको मानते हैं, ये टारगेट बनाया जाता है। हमारा इस बार का टारगेट है 3200 लीटर। तो जो एक ब्यांत में 3200 लीटर दूध देगी भैंस, हम उसके जो है मेल कट्टे मतलब कट्टों को हम उनको सिलेक्ट करके लगभग 10 से 12 कट्टे हम पूरी फार्म के सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें सारी बीमारियों की टेस्टिंग हो जाएगी। सब कुछ करके फिर हम 8 फाइनली सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये 8 मेल जो है इनको हम बड़ा करके जो है क्या कहते हैं इनको हम ब्रीडिंग में लाएंगे। आज तक जो है 10 जोटे इस प्रोसेस से सिलेक्ट हुए हैं, मीन्स हर सेट में 2-2 5 सेट यहाँ आज तक जो है सिलेक्ट हो चुके हैं।
ਰਾਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-12 ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮੱਝ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੀੜ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੋਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਾਨ ਨੇ, ਸੀਮਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਵੇ 10 ਤੋਂ 12 ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਭਾ CIRB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਟੌਪ ਦੇ ਬੁੱਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਨਾਭਾ CIRB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਰੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਰੇ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ CRB ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਮਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੱਝ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੀਮਨ ਆਉਂਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਮਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੌਪ ਤੋਂ ਟੌਪ ਬੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਮਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਮਨ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੀਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ AI ਵਰਕਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਦੇ ਸੀਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ CIRB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਹਰਾ ਨਸਲ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ
ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 24.8 ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਟ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਖਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ 8% ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SNF ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰਾਈ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੈਂਕੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਪਾਲੇ ਉੱਥੇ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਰੀਡ ਇੱਥੇ ਅਡਾਪਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਧਾ ਲਾਭ ਮੱਝ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ। ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਪਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਪਕੇਂਦਰ ਨਾਭਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਨ ਲੈਣਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝੋਟੇ ਲੈਣਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲਓ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕਮਾਓ। ICR ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।